Good afternoon to all. From today onwards, we are going. We will conduct practical, means our internal continuous assessment part. Experiment. We are having 8 experiments actually. First, design of pattern and core for a simple component. Second, testing of silica sand for grain fineness and clay content. Third, testing of green sand for green compression strength, permeability. Study of mold for moisture content and core hardness tester. Study of manufacturing sequence of upset forging with example, and study of VI characteristic of welding process. These 6 experiments we will perform in our lab, manufacturing lab, and seventh and eighth experiment, visit to foundry unit and visit to forging shop. We will see later on how to complete this seventh and eighth experiment, visit of foundry unit and visit of forging shop. So in our syllabus, we are having 8 experiments, total 8 experiments we have to write. So first experiment is a study theoretically based, means design of pattern and core for a simple component, and performance-based experiments are testing silica sand for grain fineness and clay content. This experiment we will conduct in laboratory live. And third, testing of green sand of green compression state. It is also we will take live. Next, fourth, study of mold for moisture content. This is performance based. And fifth, study of manufacturing sequence of offset. This is theoretical type experiment. And six, we have characteristic of welding process. This is also theoretical type experiment. So total 1, 2, 3. Three experiments are performed performance based, and other three are theoretical based. So you are having 25 marks oral examination, means external oral examination. So in that they will ask they will take only oral for this subject. So performance is not possible now. So we will go for the oral questions at the time of oral examination. So for internal continuous assessment also lab book is there. So what is the expectation for lab book? You have to write one page report. You have to write one page report of every experiment. So suppose we will take today design of pattern and core for a simple component. So you have to write one page write up for that experiment, 1 page, 2 page write up, and that you have to combine that experiment and create one PDF. So after the completion of all experiments, you have to send on link. So on that basis, internal continuous assessment will be there. On that basis, plus your UT marks. So this is our process. So today, just we will go for the introduction. So first, please give the heading. Experiment number 1. Experiment number 1. Exercise on pattern, core and core box design and drawing for a simple component. And drawing for a simple component means already you are knowing what is mean by pattern, what is mean by core, and what is mean by core box. So we have to draw simple component of ऑफ कास्टिंग ड्रॉइंग. आपल्याला काय करायचंय, एक सिंपल कंपोनंट घ्यायचंय. सपोज एक ब्लॉक घ्या, एकदम सिंपल एक ब्लॉक घ्या. तर त्या ब्लॉकचं काय करायचंय तुम्हाला, कास्टिंग ड्रॉइंग आणि पॅटर्न ड्रॉइंग तुम्हाला ड्रॉ करायचंय. मग ते कशावरून तुम्ही ड्रॉ करणार. सो फॉर दॅट विच बेस इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट, व्हॉट इज द एम ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट, what is the theoretical part for that experiment, and third part is that drawing of casting and drawing of pattern. So which drawing is larger, which drawing is larger, casting drawing is larger or pattern drawing is larger, which drawing is larger. I
सपोज आय हॅव टू ड्रॉ सपोज कास्टिंग ड्रॉइंग आणि त्याच्याच बेसला मला काय लावायचंय पॅटर्न ड्रॉइंग पण काढायचंय. तर कोणतं ड्रॉइंग हे मोठं असेल 8x8चा एक ब्लॉक सपोज एक रेक्टँगल आहे. तर मला जर सपोज पॅटर्न ड्रॉइंग काढायचं असेल तर तो कितीचा असायला पाहिजे इन जनरल? एनीवन? एम आय ऑडिएबल? हा, कितीचा पाहिजे तुम्हाला? निखिल? रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहे 8x8चा. कशा ते कसलं ड्रॉइंग आहे? कास्टिंग ड्रॉइंग आहे. मला पॅटर्न ड्रॉइंग काढायचंय. मग तो ड्रॉइंग किती बाय कितीचं असलं पाहिजे पॅटर्न ड्रॉइंगचं? निखिल? Pattern is larger than casting. Okay. Pattern drawing is larger than casting. म्हणजे जो काय पॅटर्न ड्रॉइंग तुम्ही तयार करणार आहे ते कसं असलं पाहिजे? कास्टिंग ड्रॉइंग पेक्षा मोठं असलं पाहिजे. सो पॅटर्न ड्रॉइंग इज लार्जर दॅन द कास्टिंग. सो म्हणजे 8x8चं जर तुम्ही बघितला ब्लॉक तर ते कसं असणार आहे मग? 8.2चं असेल, 8.3चं असेल. म्हणजे मग ते कशामुळे मोठं होते? वी आर गिव्हिंग द अलाउन्सेस. So what are the different types of allowances? Already we have studied in first chapter casting processes. In that we have covered that allowances. So different types of allowances. कोण सांगते? Different types of allowances are there. So कोणते कोणते types आहेत allowance चे? Unmute yourself and give the answer. Don't write in chat box. Swapnil, different types of allowances. Who will tell? Swapnil. माशाळकर सांगा. कोणते कोणते? श्रिंकेज अलाउन्स. अजून मोठ्याने जरा बोला. ड्राफ्ट अलाउन्स. ओके. अजून मशीनिंग अलाउन्स. मशीनिंग अलाउन्स. ओके, व्हेरी गुड. अजून कोणते पाहिले आपण? डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन. ओके. अजून शेक अलाउन्स. Okay, very good. So we have studied different types of allowances. In that first we have studied shrinkage allowance. That shrinkage allowance is also called as contraction allowance. Machining allowance, that is also called as finish allowance. किंवा draft allowance is also called as a taper allowance. Distortion allowance ला काय म्हणतो आपण? Camber allowance. किंवा shake allowance त्यालाच नाव काय आहे? Wrapping allowance. So these are the different types of allowances are there. So for the pattern allowance, the pattern is always larger in size as compared to our casting product. Casting drawing. A pattern is always largest in size of casting drawing. का त्याच्यापेक्षा मोठं असतं? तर इट कॅरी सर्टन अलाउन्सेस ड्यू टू मेटलर्जिकल किंवा मेकॅनिकल रिझन. जे काय आपण अलाउन्सेस देतो ते कशावरून देतो? तर मेटलर्जिकल किंवा मेकॅनिकल रिझन मुळे आपण जे काही सर्टन अलाउन्सेस देतो त्यामुळे कास्टिंग ड्रॉइंग हे लहान असतं ऍज कम्पेअर टू पॅटर्न ड्रॉइंग. Suppose for example, shrinkage allowance is a result of metallurgical phenomenon, whereas the machining किंवा draft allowance, check allowance किंवा other allowances are provided on the pattern because of mechanical reason. So त्याच्यामध्ये काय होणार आहे? तुम्ही कुठले कुठले अलाउन्सेस ऍड करणार आहे? मग श्रिंकेज अलाउन्स एखाद्या गोष्टीला आपण देऊ शकतो, मशीनिंग अलाउन्स मशीनिंग करू शकतो, ड्राफ्ट अलाउन्स देऊ शकतो, डिस्टॉर्शन अलाउन्स देऊ शकतो. फक्त शेक अलाउन्स किंवा wrapping allowance. Shake allowance is also called as a wrapping allowance. This allowance is a negative allowance. This allowance is a negative allowance. So that generally we are not using that shake allowance or wrapping allowance. So generally used allowance, positive allowance कुठले कुठले? Shrinkage allowance, machining allowance, draft allowance किंवा distortion allowance. These allowances are using in at the time of drawing the pattern drawing. So pattern allowances, shrinkage, machining, draft, distortion आणि shake. तर ह्याचे हे पण लक्षात ठेवा. दुसरा अजून एक त्याला वर्ड काय? तर श्रिंकेजला कॉन्ट्रॅक्शन आहे लक्षात ठेवा, मशीनिंगला फिनिशिंग आहे, ड्राफ्टला टेपर आहे, डिस्टॉर्शनला कॅम्बर आहे आणि शेक अलाउन्सला रॅपिंग अलाउन्स आहे. तर फर्स्ट व्हॉट इज मीन श्रिंकेज ऑन अ कॉन्ट्रॅक्शन अलाउन्स?
shrinkage on a contraction allowance. In that, almost all cast metal shrink or contract volumetrically after solidification. When we are the pouring molten metal in mold cavity, so obviously they will solidify. मग त्यांचं व्हॉल्युमेट्रिकली काय होते, कॉन्ट्रॅक्शन होते, तो काय होतो, श्रिंक होते. सो ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल आर श्रिंक और कॉन्ट्रॅक्ट व्हॉल्युमेट्रिकली आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन. अँड देअर पॅटर्न कसा, आपल्याला जो काही पॅटर्नचा जो काही पर्टिक्युलर साईज आहे तो काय करतोय आपण, जो काही पॅटर्नचा पर्टिक्युलर साईज आहे तो ऑब्टेन करण्यासाठी आपण काय करतोय, पॅटर्नचा पर्टिक्युलर साईज, तर इट इज मेड ओव्हर साईज बाय द अमाउंट इक्वल टू द श्रिंकेज और कॉन्ट्रॅक्शन, श्रिंकेज और द कॉन्ट्रॅक्शन, किंवा डिफरंट मेटल श्रिंक ॲट द डिफरंट रेट्स. बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट मेटल और अलॉय. म्हणजे श्रिंकेज अलाउन्स हा ऑलमोस्ट कसल्या, जे काही कास्ट मेटल आपण करतोय त्याला प्रत्येकाला आपण श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो. अँड द मेटल श्रिंक डिपेंड्स ऑन, एखादा मेटल श्रिंक होतो तो कशावर डिपेंड असतो, तर त्याचे कास्ट मेटल कुठला वापरलाय किंवा अलॉय कुठलं वापरलंय. सेकंड फॅक्टर काय, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल किती आहे. थर्ड पॉइंट इज अ कास्टिंग डायमेन्शन, डायमेन्शनची साईज काय आहे ते कास्टिंगची, किंवा कास्टिंगची डिझाईन काय आहे त्याच्यावर पण डिपेंड आहे. तर कुठले कुठले फॅक्टर आहेत, फर्स्ट इज अ कास्ट मेटल और अलॉय, सेकंड इज अ पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल, थर्ड इज अ कास्टिंग डायमेन्शन किंवा साईज, आणि फोर्थ इज अ कास्टिंग डिझाईन आस्पेक्ट, आणि फिफ्थ इज अ मोल्डिंग कंडिशन. त्याची कंडिशन कोणती मोल्डला, तर ते पण काय करतं, श्रिंकेज डिपेंड करतं त्याच्यावर. परत कास्ट पोर्ड ॲट हाय टेम्परेचर विल श्रिंक मोर दॅन पोर्ड ॲट लोअर टेम्परेचर. आता डिफरंट मेटल आहेत, आपण डिफरंट श्रिंकेज अलाउन्स फॉर द व्हेरियस कास्ट मेटल डिफरंट असतो. प्रत्येक जर तुम्ही मेटल चेंज केला तर त्याचं श्रिंकेज अलाउन्स काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. का चेंज होणार आहे, त्याचं पोरिंग टेम्परेचर जे आहे, मेल्टिंग पॉइंट आहे तो वेगळा असू शकतो, त्याचं साईज वेगळी असू शकते, किंवा त्याचे डायमेन्शन वेगळे असू शकतात, पोरिंग टेम्परेचर वेगळं असू शकतं. सो फॉर ग्रे कास्ट आयर्न व्हॉट इज द श्रिंकेज अलाउन्स, 6.95 to 18.4 mm per meter. 6.95 to 18.4 mm per meter. Suppose white cast and we have taken material, they have mentioned the material. Suppose they will some product we will use gray cast and some for some product we are using white cast and. So according to the metal we are changing the allowance, shrinkage allowance is changing. So for white cast iron, what is the allowance, shrinkage allowance, 20.4 mm per meter. Malleable cast iron ला 10.4 mm per meter. Steel ला 20.8 mm per meter. Aluminium ला 17.0 means 17 mm per meter. Aluminium alloy 12.5 to 15.0 mm per meter. Brass 15.3 mm per meter. Bronze 10.4 to 20.8 mm per meter. Magnesium 17 mm per meter. Zinc 24.0 mm per meter, and manganese steel 25.5. So these are the shrinkage allowances for the different metals किंवा कास्ट मेटल. तर ह्याच्यानुसार तुम्ही काय देऊ शकता, श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकता. एखादं सपोज 8x8चा ब्लॉक आहे, त्याला जर तुम्हाला श्रिंकेज अलाउन्स द्यायचा असेल तर तुम्ही काय करणार, श्रिंकेज अलाउन्स 6.95. जर सपोज व्हाईट कास्ट आयर्न वापरला असेल, व्हाईट कास्ट आयर्न वापरलाय तर किती, 20.4 mm पर मीटरला आहे. तर 100ला किती, तर तो तुम्ही काय करायचं, इथे कॅल्क्युलेट करायचं श्रिंकेज अलाउन्स. सेकंडला मशीनिंग अलाउन्स द्यायचा एखाद्या गोष्टीचा मला. सो casting is given an allowance for the machining because casting gets oxidized in the mold and during heat treatment and scale they form to be removed. ज्यावेळी आपण कास्टिंग करतो त्यावेळी ते काय होतात, ऑक्सिडाइज होतात इन द मोल्ड मध्ये. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्या परत काय करावं लागते, मशीनिंग करावं लागते. नंतर सरफेस फिनिश जो काय आहे तो मला काय पाहिजे, स्मूथ पाहिजे. अँड इट इज रिक्वायर्ड टू अचीव्ह एक्झॅक्ट कास्टिंग डायमेन्शन. त्यांनी सपोज डायमीटर दिलाय तुम्हाला 10 mm डायमीटर दिलाय, किंवा 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, कोणताही तुम्हाला एक डायमीटर दिलाय, तर तो मला कसा पाहिजे, एकदम अॅक्युरेट एक्झॅक्ट पाहिजे. तर इट इज रिक्वायर्ड टू अचीव्ह एक्झॅक्ट कास्टिंग डायमेन्शन. म्हणून मला काय करायचंय, मशीनिंग अलाउन्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फिनिश अलाउन्स.
Then how much machining allowance should be provided depend upon the factor listed below. किती एखाद्याला मशीनिंग अलाउन्स किती द्यायचं त्याला पण एक काहीतरी लिमिट आहे. सो हाऊ मच इट इज रिक्वायर्ड किंवा हाऊ मच मशीनिंग अलाउन्स शुड बी प्रोव्हाइड डिपेंड्स अपॉन द फॅक्टर लिस्टेड बिलो. सो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द मेटल. दॅट मेटलचं नेचर, व्हॉट इज द नेचर ऑफ मेटल. सपोज फेरस असेल किंवा नॉन फेरस असेल, किंवा साईज अँड शेप ऑफ द कास्टिंग. त्या जो काही कास्टिंग करतोय त्याचा साईज किंवा साईज काय करायचं आपल्याला, कोणता शेप द्यायचा आहे, त्यावर पण मशीनिंग अलाउन्स किती द्यायचा ते डिपेंड आहे. नेक्स्ट थर्ड इज द टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन. मीन्स ग्राइंडिंग, टर्निंग, मिलिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा. मीन्स टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन also required. And fourth is a casting condition. Fourth is a casting condition कोणत्या आहेत. डिग्री ऑफ द सरफेस फिनिश डिजार्ड ऑन द कास्ट पार्ट. हे काय झालं, मशीनिंग अलाउन्स किती प्रोव्हाइड करायचं आणि का प्रोव्हाइड करायचं त्याचे फॅक्टर झाले. हाऊ मच मशीनिंग अलाउन्स शुड बी प्रोव्हाइडेड डिपेंड्स अपॉन द दिस फॅक्टर्स. तर हे झालं कशाचं, मशीनिंग अलाउन्स रिलेटेड. मला एखाद्या गोष्टीला मशीनिंग अलाउन्स द्यायचं तर ह्या गोष्टी मला कन्सिडर केल्या पाहिजेत. नेक्स्ट मटेरियल. सपोज कास्ट आयर्न यूज केलं. इन दॅट कास्ट आयर्न आय हॅव यूज्ड अ मीडियम साईज, देन अप टू 3 mm मशीनिंग अलाउन्स चालतो. लार्ज साईज असेल त्याचा अप टू 10 mm तुम्ही हे देऊ शकता, काय मशीनिंग अलाउन्स देऊ शकता इन टर्म्स ऑफ mm. नेक्स्ट कास्ट स्टील. मीडियम साईज असेल अप टू 5 mm, लार्ज साईज असेल अप टू 12 mm. म्हणजे अकॉर्डिंग टू मटेरियल दे हॅव चेंज्ड अलाउन्सेस. म्हणजे कास्ट आयर्न असेल तर त्याला किती 3 mm द्यायला पाहिजे. तिथं कास्ट स्टील असेल आणि मीडियम साईज असेल तर अप टू 5 mm दिला पाहिजे. तिथं जर सपोज मटेरियल चेंज झालं, नॉन फेरस असेल आणि मीडियम साईज असेल तर अप टू 2 mm. म्हणजे लक्षात ठेवायचं कसं, 2, 3, 5 कास्ट आयर्न, 2 नॉन फेरस, 3 कास्ट आयर्न आणि 5 कास्ट स्टील मीडियम साईज. आणि नंतर लार्ज साईजला अप टू 5, 10, 12, 5, 10, 12. लार्ज साईज असेल, नॉन फेरस असेल अप टू 5 mm, लार्ज साईज असेल, कास्ट स्टील असेल अप टू 12 mm, आणि कास्ट आयर्न असेल, लार्ज साईज असेल अप टू 10 mm. तर दिस इज रिलेटेड टू द मशीनिंग अलाउन्स और फिनिशिंग अलाउन्स. So next allowance is a draft or taper allowance. Next allowance is a draft किंवा taper allowance म्हणतो आपण. So it is given to all surfaces perpendicular to parting line. बघा आता एखादी perpendicular to parting line means what is the meaning of perpendicular to parting line? तर बघा, suppose this is a perpendicular section up. This is our drawing. Suppose I have to give draft allowance to this drawing. किंवा एखादा सिंपल ड्रॉइंग आपण पहिल्यांदा म्हटलं रेक्टँग्युलर काढलाय आपला, तर ह्याला मला मशीनिंग ह्याला मला काय द्यायचंय, ड्राफ्ट अलाउन्स द्यायचंय. तर कोणत्या एजला देणार तुम्ही. सपोज ए, बी, सी आणि डी. This is our one object, simple object, rectangular object A, B, C, D. So on which age we have to give draft allowance? Anyone? म्हणजे कोणत्या एजला मला ड्राफ्ट अलाउन्स द्यावा लागेल ह्या डायग्राम मध्ये. हा, will tell on which age I have to give draft or taper allowance. On which age or ages? BC ना. हा, BC. BC. How? Is this perpendicular to प्लेन ह्याला जो काही सरफेस आहे त्याला परपेंडिक्युलर कशाला म्हणतात आपण, हे परपेंडिक्युलर. दिस इज अ 90 डिग्री अँगल. सो ए अँड बी हे काय झालं, परपेंडिक्युलर झालं. म्हणजे मला कसं अलाउन्स द्यायचं, इकडं टेपर असा काढायचंय मला, इथं असा काढायचं टेपर. मग मला कुठल्या ह्याच्यावर अलाउन्स द्यावा लागणार आहे, ऑन विच एज. सरफेसला परपेंडिक्युलर पाहिजे. एखादा सरफेस ड्रॉ केला त्याला काय पाहिजे तुम्हाला, परपेंडिक्युलर इथं पाहिजे. तर मग कोणत्या एजला यामधल्या तुम्हाला अलाउन्स द्यावा लागेल एबीसीडी मध्ये ऑन दिस डायग्राम. एनीवन. कोणत्या एजला द्यावा लागेल, बीसी. बीसी बीसी कसं म्हणता तुम्ही,
बीसी ही काय आहे, पॅरलल आहे. कशाला? तुमच्या सरफेसला बीसी ही काय आहे, पॅरलल आहे. मग कोणत्या बेसला देणार तुम्ही? किंवा आपण हे एक्झाम्पल घेतलं होतं, म्हणजे हे डायग्राम घेतली होती, ह्याच्यामध्ये आपण असा अलाउन्स दिला परत. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट जर सँड मध्ये आहे, तो मला काय करायचंय, रिमूव्ह करायचंय. इझिली रिमूव्ह करायसाठी आपण काय करतो, टेपर देतो. तर मग ह्या एजला मी टेपर देते. कुठल्या एजला देते बघा, ए टू बी आणि डी टू सी. म्हणजे कोणत्या एजला दिला मी, ए बी एजला दिला आणि डी सी एजला दिला. कळतंय का? कळतंय का? First see, this is our rectangle. This is our rectangle. A, B, C आणि D. श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो ह्याला. श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो आपण. श्रिंकेज अलाउन्स SA मीन्स श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो आपण ह्या डायग्रामला. सपोज दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 8 mm, दिस इज 4 mm. ह्याला श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो का? स्क्रीन इज विजिबल टू यू? चॅट बॉक्स मध्ये लिहू नका, किती वेळा सांगितलंय. जर मी प्रेझेंट करत असेल इकडे, तर माझं चॅट बॉक्स कसं दिसणार मला? लोंढे जाधव. Unmute yourself and give the answer. स्क्रीन दिसती सगळ्यांना? येस और नो? Yes. हा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर दिस डायग्राम ABCD रेक्टेंगल, कॅन वी गिव श्रिंकेज अलाउन्स? श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो का ह्याला आपण? दिस इज अ कास्टिंग ड्रॉइंग. दिस ड्रॉइंग इज अ सपोज कास्टिंग ड्रॉइंग. This drawing is a casting drawing. So I have to draw pattern drawing. I have to draw pattern drawing. So in that case, can we give the shrinkage allowance for this particular diagram or particular? Yes. Okay. Very good. Yes. Shrinkage allowance देऊ शकतो आपण. My next question is, can we give machining allowance? Can we give the machining allowance for this diagram? रेक्टँग्युलर साईज आहे. सरफेस फिनिश मला सॉफ्ट म्हणजे स्मूथ पाहिजे त्याचा. देऊ शकतो का मग? येस और नो? श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकतो. सॉलिडिफिकेशन होणार आहे, श्रिंक होणार आहे मेटल. जो काही मटेरियल यूज केला असेल त्याच्यानुसार तुम्ही श्रिंकेज अलाउन्स देऊ शकता इथं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनिंग अलाउन्स. मशीनिंग अलाउन्स देऊ शकता का? मशीनिंग अलाउन्स? हा, एनीवन? मशीनिंग अलाउन्स देऊ शकता का? अरुण रोल नंबर 29. हा, पोळ सांगा. हा, येस मॅडम देते. देऊ शकतो. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट अलाउन्स और टेपर अलाउन्स. आय हॅव टू गिव्ह ड्राफ्ट अलाउन्स फॉर विच एज? आपण हे करू शकतो, टेपर अलाउन्स देऊ शकतो. टेपर म्हणजे कळतंय तुम्हाला? हा ऑब्जेक्ट सरळ आहे माझा, परपेंडिक्युलर आहे ह्या दोन लाईन, त्याला मला काय द्यायचंय, टेपर द्यायचंय. म्हणजे मी इकडच्या साईडने टेपर देणार. इंटरनल पण देऊ शकते किंवा एक्सटर्नल पण टेपर देऊ शकते मी. तुम्ही असा देऊ शकता किंवा असा देऊ शकता. पण आता मला ऑब्जेक्ट काढायचंय म्हणून मी कसा देणार आहे, आतल्या साईडने टेपर देणार आहे. हा, आतल्या साईडने टेपर देणार आहे. मग देऊ शकतो का आपण? कोणत्या साईडला देऊ शकतो टेपर आपण? ड्राफ्ट अलाउन्स कुठल्या ह्याला देऊ शकतो आपण? कोणत्या एजला देऊ शकतो? अनम्यूट युअर सेल्फ अँड गिव्ह द आन्सर प्लीज. कोणत्या एजला देऊ शकतो? AB अँड DC. व्हेरी गुड. AB ही जी आहे, जी काही तुमची लाईन आहे ती परपेंडिक्युलर टू BC आहे. तर परपेंडिक्युलर जी आहे तिथे आपण काय करू शकतो, ड्राफ्ट अलाउन्स देऊ शकतो. म्हणजे AB आणि DC ला तुम्ही काय करू शकता, ड्राफ्ट किंवा टेपर अलाउन्स देऊ शकता. म्हणजे कसं देणार बघा, इंटरनल असेल तर असा आतमध्ये तुम्ही ह्याला ड्राफ्ट अलाउन्स देऊ शकता. आणि एक्सटर्नल द्यायचं असेल तर सपोज ह्याला इकडं असा देऊ शकता. पण इन दिस केस वी हॅव टू गिव्ह इंटरनल अलाउन्स.
मग आता ज्यावेळी इंटरनल देत आहे त्यावेळी इथे काय तयार होतोय, काय तयार होतंय इथे, काय तयार होतंय, काय म्हणतात त्याला, काय तयार झाला हा, हा हा काय तयार झाला, हा एक ट्रायंगल तयार झाला. मग हे जे काय एक 90 चे आहे, तर तुम्ही जे काय तुमचं पायथागोरस प्रमेय आहे, काय म्हणायचं, पायथागोरस थेरम, तर तो वापरून तुम्ही काय करू शकता, ज्या काही एजेस आहेत त्या फाइंड आउट करू शकता. सपोज डी आहे, ही डी सी ही आहे आणि आतली ही आपल्याला फाइंड आउट करायची. तर डीसी ऑलरेडी तुम्हाला नोन आहे, बीसी मधली हाफ इथं आहे, ही पण नोन आहे. तर तुम्ही टॅन थिटा वापरून काय करू शकता, ही एज कॅल्क्युलेट करू शकता. म्हणजे त्याला काय केवढा मशीनिंग अलाउन्स द्यायचा हे ते ह्याच्यावरून तुम्हाला कळतंय. तर टॅन थिटा काढायचा आणि जी काय तुमची व्हॅल्यू येईल ती म्हणजे तुमची काय झाला, ड्राफ्ट अलाउन्स झाला. तो काय झाला तुमचा ड्राफ्ट अलाउन्स. And next allowance is, what is the next allowance? So draft or taper allowance, it is given to all surfaces perpendicular to the parting line. एखादी पार्टिंग लाईन आहे त्याला परपेंडिक्युलर तुमचं असेल सरफेस, तर तुम्ही काय करू शकता, ड्राफ्ट किंवा टेपर अलाउन्स देऊ शकता. सेकंड थिंग इज ड्राफ्ट अलाउन्स इज गिवन so that the pattern can be easily removed from the mold. एखादा पॅटर्न आपण ठेवला आहे, पॅटर्न आपल्याला काय करायचंय, काढायचंय, इझिली रिमूव्ह करायचंय. मग सँड मध्ये जर सपोज आहे त्या तुम्ही जो काही 8x8 आहे तो हे केला, पॅटर्न तयार केला, तर तो इझिली रिमूव्ह होईल का, नाही होणार. म्हणून मला त्याला ड्राफ्ट अलाउन्स द्यायचंय, म्हणजे ते काय होतंय, इझिली रिमूव्ह होते. कशामधून, मोल्ड मधून. तर अमाऊंट ऑफ टेपर डिपेंड्स ऑन, किती टेपरची किती व्हॅल्यू असली पाहिजे, ती किती आहे ते कशावर डिपेंड आहे, तर शेप अँड साईज ऑफ द पॅटर्न, पॅटर्नचा शेप कसा आहे, साईज कसा आहे, त्यावरून तुम्ही अमाऊंट ऑफ टेपर ठरवू शकता. नेक्स्ट इज अ मोल्डिंग मेथड कोणती आहे आणि मोल्ड मटेरियल कोणतं यूज केलेलं आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला काय ठरवायचंय, टेपर किंवा ड्राफ्ट अलाउन्स ठरवायचंय. अँड ड्राफ्ट अलाउन्स इज इम्पार्टेड ऑन द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सर्फेसेस. इट इज मोर इन इंटरनल सर्फेस. सपोज इंटरनल तुम्ही देत असाल तर इट इज 40 to 65 mm per meter, and the taper on external surface असेल तर 10 to 25 mm per meter. तर हे झालं ड्राफ्ट और टेपर अलाउन्स. नेक्स्ट इज अ डिस्टॉर्शन अलाउन्स. व्हॉट इज डिस्टॉर्शन अलाउन्स, तर इन कास्टिंग विथ एखादा इरेग्युलर शेप असेल, आता सगळे आपले शेप कसे झाले, विथ डायमेन्शन झाले, तर आता एखादा यू शेप असेल, व्ही शेप असेल, एस शेप असेल, तर वेगवेगळे इरेग्युलर किंवा कॉम्प्लेक्स शेप असतील, किंवा म्हणजे युनिफॉर्मिनिटी नसेल एखाद्या शेपमध्ये, तर आपण डिस्टॉर्शन अलाउन्स काय करतो, यूज करतो. आता ह्या रेक्टँगल, हा आपण डायग्राम घेतली ही रेक्टँगलची, ह्याला देता येईल का आपल्याला डिस्टॉर्शन अलाउन्स, ही डायग्राम आहे, एजेस एकदम परपेंडिक्युलर आहेत एकमेकांना, रेक्टँग्युलर आहे, तर त्याला देता येईल का डिस्टॉर्शन अलाउन्स, येस और नो, Yes. देता येईल, No. No. देता येणार नाही, नो नो नो. का नाही येणार, रेग्युलर शेप न देता येतं ना. हा तो रेग्युलर शेप आहे, आणि हा जो आहे अलाउन्स डिस्टॉर्शन अलाउन्स तो कसा आहे, इरेग्युलर शेपला आहे. सो डिस्टॉर्शन अलाउन्स पण आपण इरेग्युलर शेपलाच फक्त देतो, त्यामुळं इथं येणार नाही तो. अँड वन पोर्शन ऑफ द कास्टिंग कूल्स ऍट फास्टर रेट ऍज कम्पेअर टू अदर. म्हणजे सपोज यू शेप घ्या, इथं सपोज आता यू शेप घ्या, सपोज न्यू, सपोज आता हा यू शेप आहे, तर हा यू शेपला आपण मोल्ड तयार केला, ह्याच्यामध्ये आपण मोल्टन मेटल काय केला, पोर केला. मग हे सॉलिडिफिकेशन होताना कसं होणार हो, ह्याचं सॉलिडिफिकेशन कसं होणार, युनिफॉर्मिटी आहे का ह्यामध्ये, काय सॉलिडिफिकेशन युनिफॉर्मली होणार आहे का, मे बी ह्या एजचं लवकर होईल, ह्या मधल्या पोर्शनचं उशिरा होईल. म्हणजे ह्याचा रेट कसा आहे युनिफॉर्मिटीचा, वन पोर्शन ऑफ द कास्टिंग कूल्स ऍट फास्टर रेट किंवा ऍज कम्पेअर टू अदर, एखादा कमी होईल किंवा एखादा लवकर होईल. तर हे कशामध्ये येतं, डिस्टॉर्शन अलाउन्स मध्ये. अँड आफ्टर डिस्टॉर्शन द आर्म यू शेप्ड कास्टिंग विल टेन्स टू द ड्रॉ टुगेदर. म्हणजे तुम्हाला एखादा आता हेच ड्रॉइंग घ्या, तर हा यू आहे शेप बिफोर डिस्टॉर्शन अलाउन्स, आफ्टर डिस्टॉर्शन अलाउन्स इट विल बी लाईक दिस मे बी.
सॉरी, एक मिनिट. म्हणजे एक फोर्क असतो बघा आपला फोर्क, तुम्ही फिजिक्स मध्ये असा फोर्क बघितलाय का? तर त्याचं आतमध्ये जाणार एजेस सगळ्या. कशामुळं? अलाउन्स दिल्यामुळं. हे एजेस अशा आतमध्ये जाणार. हा इकडं बेंड होणार फक्त असा थोडा, आणि हा इकडं बेंड होणार. तर हा झाला डिस्टॉर्शन अलाउन्स. अँड नेक्स्ट इज this allowance may vary from 2 to 20 mm depending upon the size, shape and material of the casting. And last is a shaking allowance. Shaking allowance is also called as a, what is the second name? Or shaking allowance is also called as which allowance? Wrapping allowance. Wrapping allowance. Very good. Shaking allowance is also called as a wrapping allowance. Mean in this pattern, जे काय आपण मोल्ड आपला ठेवलाय, एक मोल्ड कॅव्हिटी आहे, त्याच्यामधून मला एखादा ऑब्जेक्ट काढायचा बाहेर, म्हणजे पॅटर्नच आपला बाहेर काढायचा. तर त्यावेळी मला काय करावं लागतं, ती जी काय आपली जो काय आपला बॉक्स आहे तो काय करायचंय, मला शेक करायचंय, हलवायचंय. त्यामुळे काय होतंय, जे काय ऍक्च्युअल तुमचं ड्रॉइंग आहे त्याच्यापेक्षा ती कॅव्हिटी कशी होती, मोठी होती. त्यामुळे तो आपण अलाउन्स कसा कन्सिडर करतो, निगेटिव्ह अलाउन्स कन्सिडर करतो. So wrapping enlarge the mold cavity which result the bigger sized casting. त्यामुळे आपण hence the negative allowance is provided on the pattern and the pattern dimension kept smaller in order to compensate the enlargement of the mold cavity. सपोज मला 8 mm चा पाहिजे, तर मी ठेवतानाच कसं ठेवणार, 7.9 चा ठेवणार. म्हणजे मी हलवल्यानंतर तो कितीचा होणार, 8 चा होणार. कळते का? 7.9 mm मला मी त्याची साईज ठेवली, ऍक्च्युअल साईज किती आहे, 8 mm आहे. तर तो 1 mm जे काय 0.1 आहे ते मी काय ठेवणार, अलाउन्स ठेवणार. का ठेवणार, तर ज्यावेळी मी तो पॅटर्न बाहेर काढते त्यावेळी हलवताना त्याची साईज अजून काय होते, मोठी होते. म्हणून आपण पॅटर्न डायमेन्शन केप्ट स्मॉलर इन ऑर्डर टू द कॉम्पेन्सेट ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द मोल्ड कॅव्हिटी अँड ड्यू टू द रॅपिंग किंवा शेकिंग. आणि जो काही शेक अलाउन्स आहे तो प्रोव्हाइडेड करतो आपण कशावर, लार्ज कास्टिंगवर. नॉर्मली वी आर युझिंग इन लार्ज कास्टिंग बिकॉज इट इज निग्लिजिबल इन केस ऑफ द स्मॉल कास्टिंग. म्हणून हा शेक अलाउन्स बाकी आपण जे काही स्मॉल कास्टिंग आहे तिथे इग्नोर करतो. पण जर तुमचं कास्टिंग जे आहे ते बिग आहे किंवा लार्ज आहे, इन दॅट केस वी आर कन्सिडरिंग द शेक अलाउन्स. अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ शेक अलाउन्स कॅन बी रिड्युस्ड बाय इन्क्रीजिंग द टेपर. मॅग्निट्यूड ऑफ शेक अलाउन्स कॅन बी रिड्युस्ड बाय इन्क्रीज. टेपर काय करू शकता तुम्ही, त्याचा इन्क्रीज करू शकता. त्याची मॅग्निट्यूड आपल्याला काय करायची, सपोज रिड्यूस करायची, तर बाय इन्क्रीजिंग द टेपर मॅग्निट्यूड तुम्ही काय करू शकता, त्याची रिड्यूस करू शकता. दिस इज ऑल रिलेटेड टू द शेक अलाउन्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आता तुम्हाला काय म्हणाल तुम्ही, नवीन काय आहे, तर वी हॅव टू ड्रॉ द कास्टिंग ड्रॉइंग अँड पॅटर्न ड्रॉइंग. तर कसं करायचं ते आपण पुढच्या प्रॅक्टिकलला शिकू. आता प्लीज राईट डाऊन एक्सपेरिमेंट नंबर 1. एक्सपेरिमेंट नंबर 1